with the last class which I left with, that is income based on changes. So now, yesterday I was briefing about two important concepts in the last classes, that is income. Due to income, the two things how demand will be changed. The first good is a normal good, another one is the inferior good. The first one is the normal good and the second one is the inferior good. How exactly inferior good and the normal good demand will be changed, so that we are going to talk with the help of few of the examples what we are going to give now. So now I already told you in these two concepts, one theory is the positive one, another one is the negative one. So normal goods we have the positive relationship and inferior good you have the negative relationship with the income. So let me tell you so how exactly it is going to change now. So now first of all let's talk about normal good. What is normal good and how exactly it is going to change? Few times whenever your income is going to change, automatically your consumption is also, demand is also going to change. So those goods called, for an example, income is going to change. So you can take two aspects, one is increasing, another one is decreasing. ಈಗ income change ಆದ ತಕ್ಷಣ normal good change ಆಗುತ್ತೆ, inferior good ಅಂದ್ರೂ change ಆಗುತ್ತೆ. So exactly ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ income ಏನಾಗಬಹುದು change ಆದ ತಕ್ಷಣ income can increase, income can decrease. So now how these two is going to behave with the income? Few time whenever your income increases, few goods consumption is also going to increase. Whenever your income is going to increase, few goods consumption, your quantity demand is also going to increase. ನಿಮ್ಮ income ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ quantity demand ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So whenever sometime your income is going to increase, so definitely the quantity demand is also going to increase. If this is going to happen, your income decreases, quantity demand is also going to decrease. If this is going to happen, so then it will be called as normal goods. Normal goods. For example now, just assume yourself as a consumer, you visiting market, you want to buy few of the goods. You've been to market and you're seeing that you want to buy a milk, a half liter of milk. So you see that the price, your income, sorry, not the price, the income of yours, it was 100 rupees per month and now it increased to 200 rupees. Your income got increased. It was 100 rupees. Your income got increased to 200. Imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೋತೀರಾ, isn't it? The same thing with you can talk about ghee also. So 100 rupees ಇತ್ತು, ಬರೀ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಘೀ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ, ತುಪ್ಪ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ತುಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು, ಅದು ಹಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದ್ರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಘೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ದೇವು, ರೈಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. If income decreases, those goods consumption is also going to decrease. ಅಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇಡಿಕೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಮಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. We call it as a normal goods. So then the second one what we are going to talk about, the second kind of a good we are going to talk about, that is
whenever your income increases, quantity demand of it, it's going to decrease. So those kind of goods will be called as inferior goods. If income decreases, quantity demand is going to increase. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ರಾಗಿ, ಜೋವರ್, ಜೋಳ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ರಾಗಿ ಜೋಳದ ಬದಲು ನಾವು ರೈಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಇಂಥದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, few goods, quantity demand is going to decrease. If income decreases, so definitely the quantity demand is going to increase. So ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಬಜೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ರಾಗಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ತರ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ರಾಗಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್. ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ರಾಗಿ, ಜೋಳನೂ ತಿನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ರಾಗಿ, ಜೋಳಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. Now in the inferior good, both the variables are moving in opposite direction. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ತಗೋತೀನಿ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ತಗೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಗಿಫನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಈ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ರಾಗಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ರಾಗಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ.
ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. If price increases, quantity demand is also going to increase. If price decreases, quantity demand is also going to decrease. Given goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದ್ ಬದಲು ನಾವು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಸ್ whenever price increases, quantity demand is also going to increase. So whenever price decreases, quantity demand is going to decrease. I'll tell you what is the logic behind it. So you will go to a market, all of a sudden you got to know that this particular brand, any one particular brand, all of a sudden price got increased. What you will feel? Your psychology says, oh my god, the price got increased, it most probably the best good then. Now we always have the psychology, if price is more, the quality is good. That always and everybody's psychology works. Sometimes we feel like we cannot afford, but the true fact is we think that if the price is more, the quality will be good. That is the psychology where every human being crosses with. So ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಚೀಪರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಗಿನೇ ಇರಲಿ, ರಾಗಿದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಾಗಿದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕೇನೋ, ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ರಾಗಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡೇ ಆಗಿದ್ರು, ರಾಗಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಯಾವುದು? ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೌದು. ಈ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಗೂ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಗಿಫನ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನನಗಾಗಿ. ಸೊ ಅದರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಇದೆ ಈ ಗಿಫನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? y is a function of QD is a function of y. Quantity demand is a function of y. y and QD ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ? Quantity demand. y ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು y ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? i ನ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? i ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ i ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು i ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? y ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In future, whenever I'm going to talk about income, so definitely we're going to talk about y.
already aware of. It's a functional relationship between income and the quantity demand. It's a functional relationship between Y and the quantity demand. If income increases, quantity demand increases. If income decreases, quantity demand also decreases. Then that will be called as normal good. If income increases, quantity demand is also going to increase. If income decreases, quantity demand is also going to decrease. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, QD is a function of Y. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಗೂಡ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಗೂಡ್ಗೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, QD is equal to QD is a function of income ಅಂತ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ is it clear with this particular concept now? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, what is the difference between complementary goods and normal goods and the inferior goods? That is the question. A question is there, what is the difference between the inferior goods and the normal goods? A difference ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. So now we have the next concept. Our next concept ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they are talking about complementary goods and the substitute good. What is the complementary goods? What is the substitute goods? Just a second. Okay, so the next question, ಈ next heading ಕೂಡ ಅಥವಾ next question ಕೂಡ ಇದೇನಾಗಿದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, which contains 4 marks. It says write the differentiation between complementary goods and substitute goods. So ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯ. So we already got to know the difference between normal goods and inferior goods. So 2 goods, right, which was related to income. So now we'll talk about complementary goods and the substitute. So how it is related and what exactly the significance of that. So we're going to talk about that now. So as I told you, demand is influenced by 4 things. The first one is price of good. The second one is income of the consumer. Third one, price of related goods. And the last one, taste and preferences. ಈ 4 things ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಈಗ ಮೂರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್. The third one which is important, the price of the related good. What is the price of the related good? ಒಂದು ವಸ್ತು
ವಸ್ತುವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ, because of one good another good demand is fluctuated, because of one particular good price is changing, because of that another good is demand, your price will be changing, so that will be called price of related good. Because of one good another good demand will be affected. Because of one good, because of good A, the good B demand will be changed, so then it will be called as price of related good. In the related goods we can classify two ways. The related goods can be classified into two types. The first one is the complementary good and the second one is substitute good. So you have a question for 4 marks that which asks you, so explain the differentiation between complementary goods and the substitute goods. So let me talk about the first one, substitute. Substitute good. So okay, let me write good. What is substitute good? Instead of this black pen, the black ink, can I use the red ink? Yes. Is it a substitute? Yes. Isn't it a substitute? Exactly, it is a substitute. Instead of sitting in a sofa, I'll sit on a chair. Is it a substitute? Yes, it is a substitute. Instead of using a fast track watch, I'm going to use one of a brand, Fossil. I'll use the Fossil watch. Is it a substitute? Yes, exactly, it is the substitute. ಒಂದರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದಾವರ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ಸೊ ಹೋಗಿ ನಾನು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಂಗಂತ ನಾನು ಏನೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ನಾನು ಕುಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಥರ್ಸ್ಟಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆರೆಂಜ್ ಯಾ ಮೋಸಂಬಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಐರನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ವುಡನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಹೌದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಶಾಂಪು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಶಾಂಪು ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವಾಗಂತ ಶಾಂಪು ಹಾಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂಪುನ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಶಾಂಪು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸನ್ಸಿಲ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ಸಿಲ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಡವ್ ಶಾಂಪು ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡವ್ ಶಾಂಪು ತಗೊಂಡೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಶಾಂಪು ಬದಲು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡವ್ ಶಾಂಪು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಸರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಪ್ಸರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನಟರಾಜ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಸರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ನಟರಾಜ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗೂಡ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ನ ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಈಗ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ 11 ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಂಜರಿ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವ್ರ ಬದಲು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ 11 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು 16 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದರ್ಥ 3 to 4 ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಸ್ವೀಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬದಲು ಅದು
ಅಥವಾ ಅದರ ಬದಲು ಇದು. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದು. ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬದಲು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬದಲು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು you got I think you have the bestest example whichever I tried like. So you got to know what is substitution now. So for the same purpose I will be using exactly same kind of a good which is useful for the same purpose. So that will be called as a substitute. Instead of one good, if I am using the another good so which is available, so then it will be called as a substitution. So now I'll give you one example which is the tea and coffee. Tea and coffee. So I have taken two examples which is tea and coffee. Just imagine I have two goods. ಈ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಟೀ and coffee. Can I drink together? ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಕುಡಿತೀನಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 minutes ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಪ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಫಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಟೀ ಕುಡಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a substitution. So one example which I have taken, that is the tea and the coffee, which is a substitution. Both together you cannot have it, both one after one you cannot have it. So if you are having, you will have tea, you will have it coffee. So morning if you are having tea, evening if you are going with the coffee, that is possible. But definitely one after one here together drinking, it is not possible, right? Tea with biscuits you can have it, but tea with coffee you cannot have it. So these both together you cannot use it. If you can't use it together, so then it will be called substitutes. Is it clear? So now I'm going to consider tea, price, coffee, ಡಿಮಾಂಡ್. ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಟೀ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು? ಟೀದು. Not t-shirt, yeah, only alphabet T ಅಲ್ಲ ಇದು. I'm talking about the tea. Tea price ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Tea price ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟೀದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್ ನ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಓ, ಇಫ್ ಟೀ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The price is increasing so much, which one alternative good I have, which substitute I have ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೀಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಕಾಫಿ. ಕಾಫಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು not changed. Price of a coffee, it is really not changed at all. Coffee price is not at all changing. Because of that, what will happen? Quantity demand is going to increase. The quantity demand is going to increase. So, idli price
ತಕ್ಷಣ ಜನ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. So definitely whenever the price of a tea is going to increase, the people will stop buying it because they think it is costlier. When it is going to be a very costlier, so they'll search for the substitute. What is the exact substitute for the tea? So definitely coffee is the best substitute for it. So instead of seeing any other options, so definitely they'll jump to a coffee. They'll see coffee price is not at all changed. So definitely instead of buying tea, everybody will buy coffee now. Everybody will start buying coffee. So any one good price is going to increase, which is substitutes. I'm talking about the substitutes. If any one good price is going to increase, that will influence another good demand to increase. So then that will be called substitutes. Then it will be called as substitute. So here substitute, you have two goods. The tea price is increasing, coffee demand is also increasing. Both the variables are moving same direction. So theory is positive theory. The theory is positive theory because tea price is increasing, coffee demand is increasing. If tea price increases, coffee demand is going to increase. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರರ್ಥ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. If tea price is going to decrease, quantity demanded of a coffee is also going to decrease. So again the price, tea price and coffee demand will be moving in the same direction. So the theory will be called as positive theory. So ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀದು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾಫಿದು ಡಿಮಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so now you see tea price is increasing because it will become costlier, so people will start buying coffee. ಕಾಫಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತಗೋತಾರೆ, so ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟೀ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರೆ, ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾವುದು, ಟಿ. ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಫಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಗಿಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. If you want, you can go with vice versa relationship also. Sorry. And now ಈಗ ಟೀ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡೆ, ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಕಾಫಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೀ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ತರ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾಫಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಫಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಓಕೆ, ಕಾಫಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಫಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಸೊ ನೀವೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಟೀ ಅಂತಾನೆ ಇರಲಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಟೀದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಫಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟೀದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಟೀದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, both are moving upward, both are coming down, both are moving up, both are coming down. So this way both are moving in the same direction, so then it will be called a positive theory. So substitute gironta relationship enu positive. The relationship between the substitute, it is purely positive theory. Is it clear? You understood this?
So now we'll go with the complementary good. Okay. So now I'll go with the second theory. The second, I'm done with this now, substitute. So I'm talking about the complementary good. Let me talk about the complementary goods. How exactly the relationship is. The complementary, let me explain what exactly the complementary goods. What is complementary goods? Complementary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example now, let me take some examples with that. Okay, I'm using a shoes. It can be any kind of a shoes, any brand of a shoes. I'm using it. If I do not use a socks, first of all, socks use ಮಾಡಿದ್ರೆ shoe smell ಬರುತ್ತೆ. Second one, sweat ಆಗ್ತೀನಿ, shoe ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. Third one, so definitely fittings correct feel ಆಗಲ್ಲ. ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ shoe ಇಂದ ನಿಮಗೆ rashes ಗಳಾಗಬಹುದು. So shoe ಗೆ ನೀವು shoe ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ shoe, you want to use a shoe. shoe ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, shoe ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, you have to use socks for it. Yes or no? Yes, exactly yes. So ನೀವು shoe ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ socks ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು shoe, ಬಟ್ shoe ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು socks ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So shoe ಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್? socks ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಹೌದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಡಲ್ಲ, because it is not the substitute, it is complementary. Complementary means to get a satisfaction simultaneously both the goods should be used together, then it will be called as complementary good. Satisfaction ತಗೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಮೂರು ಗೂಡ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಟೀ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟೀ. ಟೀ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಒಂದು ಟೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಟೀಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೀ ಪೌಡರ್. ಟೀ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೀ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿತಾರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. Let me add milk. So some people will have tea powder and only milk. They'll boil it and drink. But definitely we need sugar. Isn't it? So ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಟೀ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಿಲ್ಕ್ ಶುಗರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರೀ ಟೀ ಪೌಡರ್ನ ನೀರ್ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟರ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಯು ನೀಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಶುಗರ್. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀ. ಟೀ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೀ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, if you want a satisfaction from tea, you have to add milk and sugar. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿಂಜರ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಜಿಂಜರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಿಂಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟೀಗೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್, ಶುಗರ್, ಜಿಂಜರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಟೀಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ complementary goods. Then it will be called as complementary goods. So example ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Tea and coffee are substitutes. Tea ಅಲ್ಲಿ tea powder, milk, sugar, ginger, these all will be complementary
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೂ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು. ಈಗ ಟೀಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪೆನ್. ಪೆನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ? ಇಂಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, isn't it? ಸೊ ಪೆನ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಬೈಕ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಶೋ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಶೋ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾ ನನಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿ ತಗೋತಿದ್ದೀನ? ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೋತಿದ್ದೀನ? ಎಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಬೈಕ್ petrol is the complementary. For the bike, petrol is the complementary good. So this way, together, if you want to get the maximum satisfaction from a bike, you have to fuel it more. So petrol is the complementary for the bike. So ಈಗ ಈ ತರ goods ಗಳಿಗೆ relationship ಹೆಂಗಿದೆ? Whether it is a positive or negative. So now we'll talk about it. So now let me talk about car and petrol. Okay, bikes. Yeah, age kids. So I'll go with bike and definitely with the petrol. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ and ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಏನು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಬೈಕ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದಿನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಏನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು 50,000 1 lakh rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 point something ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ನೀಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಕ್ ತಗೋತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಫ್ petrol price is increasing, if petrol price is going to increase, so definitely quantity demand of a bike is going to decrease. petrol price ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್